ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। अगर प्राइवेट बसां नहीं चलदियाँ उन्हां दी अपनी सोच होनी है। पंजाब सरकार ने तो खुल कर दी है कि तुसीं जिहड़ी बसां ने चलना, जिहड़ी बसां कंपनियां ने चलनियां वो छड्डो। इहनूं औख ये है कि जदों इन्हां दा ट्रूडो आया सी उहदे प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्होंने लिस्ट दी सी कि किहड़े ये बदमाशी करते हैं और पंजाब की आब हवा खराब करते हैं। पिछे इहदा नाम सी पतवंत सिंह और ये हुण उत्थे जाके रौला रोड़ा पा रहा। पर ट्रूडे नूं आए नूं 2 साल हो गए ने, पता नहीं हुण तां सुत्ता पिया सी कुछ। पर यही बंदा है जिहड़ा साडी बिगाड़ पाउण दी कोशिश करदा है। ये अगर ये समझदा है कि ये जे इन्नी हिम्मत है ना, बढ़ के देखे पंजाब मैं सीधा करके इहनूं छड्डूंगा। उत्थे कोई इत्थे गड़बड़ करने की कोशिश करे, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे ये करन, चाहे लोग हुण अपने आप कोशिश गुंडागर्दी जो इत्थे करदे ने, सारिआं नूं असीं चंगी तरह इन्हां नूं अंदर सीधा करांगे। 17/5 तो लैके 25/5 तक असी FIR 1729 कीतियां ने। आपां पिठ भी नहीं दिखाउणी। और ये चीनियां नूं पता होना चाहिए है कि एक बार हो गया सो हो गया। 1962 हिंदुस्तान की फौज हुण बिल्कुल तैयार बैठी है, तो साडे नाल पंगा ना लो। ये अकाली दल की आदत ही है झूठ बोलने की। हुण 3 साल सानूं हो गए, हुण रोज़ ही कही जाते हैं बिल आउणगे जी, बिल आउणगे जी। असीं क्यों बिल आए? असीं कमले हैं कोई? ये बिल्कुल कोई बिल नहीं साडा पंजाब के उपर, किसी किसान के उपर लगना, कोई ट्यूबवैल के उपर नहीं लगना। कि तुसीं अपने वजीर बिठाए हुए ने उत्थे दिल्ली की सरकार में, जिहड़ा फैसला करती है कि इत्थे बिल आओ, और क्या कर रही है हरसिमरत कौर? क्यों बैठी है उत्थे? वो क्यों नहीं कहती कि असीं बिल नहीं असीं लगवाउण देवांगे? वो तो कहना नहीं, जिहड़ी असीं नहीं करन लगे वो कहना जी कांग्रेस पार्टी लगदी। वार फिर कैप्टन ने जनता वालों पूछे सवालों के जवाब दिते ने, जिस विच लोकां ने फ्लैट कदों शुरू होनी है, शराब तस्करी नूं लैके, किसानां दे बिजली दे बिल नूं लैके ते होर बहुत सारे सवाल पूछे। बहुते लोगों ने लॉकडाउन 5 नूं लैके भी सवाल किए कि यह लॉकडाउन 31 मई नूं खत्म हो जाएगा या फिर इस नूं अगे वधाया जाएगा, जिसका जवाब सारे जानना चाहते सी। सो लॉकडाउन वधाउण नूं लैके कैप्टन ने की जवाब दिता है, आओ सुनते हाँ। कि जिहड़ा कुछ हो रहा हुण पंजाब दे विच, वो मैं थोड़े सामने ये सारियां गल रख सकां। ये शुरू तो होया सी एक कोविड तो, और फिर फसल वड्डी जा रही सी, लोगों नूं फिक्र सी कि फसल का की होगा। वैसे ये सारियां गल्लां तुसीं मैथों जानना चाहुंदे सी। पहली गल तो बधाई मैं तुहानूं पिछली बार भी दित्ती, फिर दिना। हुण कल परसों नूं अपनी वाढी खत्म हो जानी है, खरीद खत्म हो जानी है, और 128 लाख साढ़े मैट्रिक टन तक ये अपनी फसल ऐतकी पहुँची है। वाहिगुरू करे थोड़े सारे परिवार इससे सुखी रहन। उहदे च तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया अपने रूरल सैक्टर, अपने किसानों वास्ते ये आ चुके हैं इस फसल के राही। सो सारे वाही अपने बच्चों को चंगी तरह सामभ सकूँगे। जिथे तक कोविड का मसला है, देखो कोविड मैं बहुत देखता रहना है, लोग कहते भी रहते हैं कि जी हुण मुक चलिया, कुछ नहीं मुक्या। ये दुनिया तुसी अगर देखो, सारी दुनिया 'च गल फैल रही है, तो हो नहीं सकता कि ये हिंदुस्तान दे विच ये गल मुक जाए। ये आपां नूं बहुत एहतियात करनी पऊ, बहुत आपां नूं संभाल के काम चलना पऊगा, तां ही आपां इहनूं कंट्रोल 'च रख सकांगे। अज ये बीमारी की है, सानूं पता है कि वायरस है, किस किस्म का वायरस है, कित्थों आया, कैसे इहदी देखभाल होनी चाहिए है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। हुण तां सिर्फ डॉक्टर उही दसदे ने थोड़ा बहुता, जिहड़ा तुहानूं दवाई कोई क्रोसिन दे दे या कुछ दे दे तुहानूं ठीक, थोड़ी सेहत ठीक रखने वास्ते। लेकिन इहनूं कैसे असीं काबू कर सकते हैं दुनिया भर च, उहदा हाले किसी को पता नहीं। हर मुल्क अपनी रिसर्च कर रहा है, हिंदुस्तान भी कर रहा है, अमेरिका च होगी, यूके च होगी, जर्मनी च हो रही है, स्विट्जरलैंड में हो रही है, और कोई ना कोई इहदा निकलूगा। लेकिन जो पता लग रहा जद निकलू कि की इहदा इलाज है, जद नूं आऊगा साडे और इत्थे असीं इस्तेमाल कर सकांगे, साल लंघ सकदा इस च। तो सानूं तैयारी पूरी आपां नूं रखनी पऊगी, और असीं रख रहे हैं। पंजाब दे विच मैं ये थोड़ी हिम्मत है जिहड़ी तुसीं सारिਆਂ ने अपनी ਇਹਦਾ बचाव किया है, जो असी सरकार वालों तुहानूं दसते रहे हैं कि डॉक्टर ये कहते हैं कि तुसीं अपने घरां दे विच रहो
ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਧੋ, ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ NRI ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਕੁਝ एयरपोर्ट आए अपने अमृतसर, कुछ आए अपने मोहाली विच और कुछ दिल्ली राही आए। 1,35,000 आए। उत्थों शुरुआत हुई थोड़ी बहुत ही नवां शहर विच और थोड़ी बहुत ही हुशियारपुर विच। उस तो बाद फिर ये जिहड़ा निज़ामुद्दीन उत्थों दिल्ली तो उत्थों आए और मानसा संगरूर उधरले पासे उत्थे ये गल उत्थे फैल गई। फिर उस तो बाद जिहड़े साडे नंदेड़ साहब तो आए और उन्हां दे नाल ही साढ़े कोई 4,000 बंदा गया सीगा राजस्थान च सरों वड्ढण लई, वो जिहड़े वापस आए और कुछ कोटा तो आए। ये सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ फिर एक स्पाइक आई, लेकिन वो भी काबू असीं कर ली। तो बाहरों जिहड़ी आईਆਂ ने वो काबू हो गया। हुण की हो रहा उरे? हुण एक जदों कोई बाहरों आउंदा है और अगर वो बंदा बगैर डॉक्टर दे कोल अपने जिथे साडी टीम्स ने उन्हां नूं रिपोर्ट करे बगैर अपने घरां चले जांदा है, फिर सानूं उन्हां नूं जाके पिछों भालना पैंदा कि किहनूं मिलिया ये बंदा। हुण देखो तुसीं कि असीं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,560 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 23 ਬੰਦੇ ਸੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 19 ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2158 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ 1946 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 402 ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 23 ਪਰਸੋਂ ਔਰ 19 ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ 3 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਏ ਨੇ। 17 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਈ ਤੱਕ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 36,820 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ 4,032 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਇਹ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੁੱਕੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 503 FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,061 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ 863 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਥੁੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 29 FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਔਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ। ਅਗਰ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਕਰਫਿਊ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 17 ਲੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। UK ਦੇਖੋ 34,000 ਮਰ ਗਏ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 2% ਸੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ 2% ਸਾਡੀ 2,56,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 85% ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 65% ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੂ। ਫਿਰ ਵਾਢੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ IT ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਕੁਆਰਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿ ਕੁਛ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ, ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਉਰੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਚਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ GSTP ਹੈ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 3% ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2% ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ 3% ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 5% ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਸੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 0.5% ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜਾਂ 1% ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ? ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ 1970-80 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 5 ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਕਮਰਸ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ 31 ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, 31 ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਰੁਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਆ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 7 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ 7 ਕੇਸ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ 6 ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਘਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ DC ਨੂੰ ਜਾਂ SDM ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਟ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2500 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6-7 ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 3 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਨਾਰਮਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ UK ਦੇ ਕਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਹੁਣ UK ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ 4 ਫਲਾਈਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ 4 ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ 7 ਭੇਜਣਗੇ ਆਪਾਂ 7 ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਈਟਸ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਨਸੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਨਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ। ਕਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਨਾ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਰੁਵ ਜੈਨ ਜੀ, ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਸਟਰਬ ਦ ਪੀਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬ ਹਵਾ ਵਿਗੜਨੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਔਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਟਰੂਡੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 14 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਊਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਵੜ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ BSF, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਫੌਜ। ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਪੂਰੀਅਸ ਲਿਕਰ ਐਲਕੋਹਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਦ ਕਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਕਰ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲਿਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ,
ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆંકੜੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ 17/5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25/5 ਤੱਕ ਅਸੀਂ FIR 1729 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ 1360। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸੀ ਲਿਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, 16,583 ਲੀਟਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਸਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 62,477 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਹਣ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,71,371 ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਉਹ 97 ਭੱਠੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ, ਜੋ ਚੀਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੌਂਗੋਂਗ ਸੋ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੁਸ਼ੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੜਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। 1962 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿੱਲ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਈਏ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆਓ। ਔਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ? ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਊਗੀ ਜੀ ਬਿੱਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, 2 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ, ਰਜੌੜਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਰੀਆ ਤੱਕ। ਸੰਗਰੀਆ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਹਰਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਗਵਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 50 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ये भी तुसी क्या है कि आप लोगों को बोलो कि कोरोना से डरे मत, सरकार की जो हदायतें हैं उस पर पालन करो। वो कहते ने कि डरो नहीं, मैनू हो चुकिया, मैं ठीक हो गया, पर करो तुसी वही गल्लां जो सरकार कहंदियां ने, सोशल डिस्टेंसिंग, हत्थ धोना जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं। एक कुलविंदर सैनी है डेरा बसी तो, एक होर आई है उन्होंने इत्थों ही जसप्रीत भारद्वाज जी। मैं एक कैमिस्ट्री का लैक्चरर है, कैमिस्ट्री में पढ़ाना है, मैं ऑनलाइन क्लासेस लैना है। मैं बड़ा खुश है जेडे तुसी कदम उठाए ने, ते असी सारे बिल्कुल ठीक है। साढ़े जेडे जिन्होंने हो गया सी कोरे वो ठीक हो गए। तुसी फिर ये पूछा मैनू कि कदों ये पूछा मैनू मानिक ने नीरज शर्मा, चेतन शर्मा जलंधर और करण नागरा और प्रभजोत सिंह के 10वीं दे डिकलेयर कदों करोगे। डिकलेयर तो असीं कर ही देते कि ना 5वीं ना 8वीं ना 10वीं दे कोई थोनू इम्तिहान करने की लोड़ नहीं। जो थोड़े सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट थोनू बन के साडी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देख लेगी कि थोनू ये पहुँच जाए। फिर तुसीं कुलदीप कौर जी ने लुधियाने कहा है कि कुछ स्कूल खुलन लग गए ने, ये बिल्कुल नहीं खुलणगे। जो हुक्म है सरकार का वो मनणगे इस स्कूल। और मैं डिप्टी कमिश्नर को सुनेहा भेज रहा कि चैक करन, खास करके लुधियाने जितों तुसीं पुछया कि किहड़े स्कूल खुले ने, इन्हां ते फाइन करांगे असीं नहीं असीं होण देना। फिर गुरा महल भाई बठिंडा, उन्हें कहा कि जिहड़ा तुसीं कोविड-19 का तुसीं बड़ा वधिया काम किया है। मैं ये बारे गाना लिखा, मेरा थोड़ा सुनाना चाहना है। चलो सुन लाँगे गोरा जी, असीं थोड़ा गाना चलो एक दिन आ जाओ, फिर मैंने सुना देना। और लेबर रिफॉर्म्स सी जिहड़ी तुसीं मैनूं पुछया इत्थे कि लेबर रिफॉर्म्स का एनी प्लान, कोई कदम तुसीं चक रहे हो पंजाब दे विच। देखो, लेबर एक जिहड़ी वधिया इकोनॉमी चल रही है, आर्थिकता चल रही है और वाइब्रेंट इकोनॉमी होवे, बड़ी तगड़े तरीके नाल ये वधदी होवे, तो लेबर का जिहड़ा भी उन्होंने दुख है वो साडा दूर करना साडा काम है। एंड ये ताकि कानून भी चले और लेबर भी खुश रहे। ये दोनों चीज़ां असी अगर कोई इहो जी गल हुंदी है सानू दसो, असी जरूर इहदा कोई हल कढांगे। ना इंडस्ट्री चल सकती है लेबर बगैर और ना
ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 40 ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋ, ਕੋਈ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮਾਸਕ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰ। 500 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਹੈ ਮਾਸਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ 500 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੁੱਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ बढ़ा ਦੂੰਗਾ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।